पिलामाने समस्तंकु नमस्कार। पिलामाने पूर्व क्लास रे आमे कोन कोन पढिथिले? पदार्थर केतोटी अवस्था अछि, गुप्तताप काहाको कुहा जाय, गलनांक काहाको कुहा जाय, स्फुटनांक काहाको कुहा जाय नै कि? हेले आमे एही वीडियो रे एही क्लास रे तार अवशिष्टांश देखिबा हला। समस्ते बही आनिछ पिले, समस्ते बही खोली नियो। आमे लास्ट रे आमे एक सिद्धांत उपनीत हेलु देखिबा। आमे सबु आलोचना परे आमे एही सिद्धांत रे उपनीत हेलु जे तापमात्रा रो प्रभाव परिवर्तन द्वारा पदार्थर अवस्था रे परिवर्तन होई पारिबो, अर्थात पदार्थटी गोटे अवस्था रु आ गोटे अवस्था को जाई पारिबो हला। समस्ते याकू देखो कोन अछि कठिन अवस्था, ताकू ताप देले कोन होउची तरल अवस्था का आछी, ताकू पुणी ताप देले कोन होउची गैसीय अवस्था का आछी, पुणी गैसीय अवस्था रो पदार्थ को ठंडा कले कोन होउची तरल अवस्था को जाउची, एवं तरल अवस्था रो पदार्थ को ठंडा कले से कोन होउची कठिन अवस्था रे रूपांतरित हो जिबा परिवर्तन होउची हला। एटा तापर प्रभाव बुझी पारलो। एवं पिले केतोटी पदार्थ अछि हला, केतोटी पदार्थ अछि ताहाकू ताप देले से कठिन अवस्था रु तरल को जिबा कथा, सीधा न जाय कोन हबो गैस रे परिवर्तन हबो, एवं गैस अवस्था रो से पदार्थ को ताप कमे देले बा ठंडा कले कोन होबा कथा तरल होबा कथा, तरल न हेकि से कोन हो पिले सीधा कठिन अवस्था को परिवर्तन हबो। एग्जांपल कोन एमोनियम क्लोराइड हला, एमोनियम क्लोराइड यदि एमिति को पदार्थटी घटे ताहाको आमे कोन कहबा ऊर्ध्वपातन। बुझी पारलो ऊर्ध्वपातन। समस्त चित्र देखि दे पिले हला। गोटे चीना पात्र नबो हला, गोटे एमतिका चीना पात्र नबो एवं कठिन एमोनियम क्लोराइड को रखि देबो, ताप देबो हला। एटा फनेल रे नाड़ी कोन देखिबो एवं ऊपर टिपि दे देबो, ताप देले से कोन हो पिले तरल न होई कि कोन होबो गैस रे परिणत हेबो हला। ताको जदि उल्टा कोन करिवो गैस को ताप कमे देले सीधा से कठिन अवस्था को आसीबो। जदि एमिति कोन हुए के पदार्थर एमिति तार अवस्था रे परिवर्तन हुए तुम जानिबो ताको ऊर्ध्वपातन बोली कहिबा हला। ताले समस्त पिले ऊर्ध्वपातन काहाको कुहा जाय, समस्ते लेख ऊर्ध्वपातन काहाको कुहा जाय। टेबल बना देले समस्त देखि लेख, समस्त मारे बही थिबो। जेउ अवस्था परिवर्तन रे कठिन तरल अवस्था जेउ अवस्था परिवर्तन रे कठिन तरल अवस्था को न जाय सीधा सड़क कोन गैसीय अवस्था को परिवर्तित हुए एवं संयुक्ति न बदलाय गैस रु कठिन अवस्था को परिवर्तित हुए ताहाकू ऊर्ध्वपातन बा सब्लिमेशन कुहा जाय हला। आमे पहिले कोन जानिचू कठिन को ताप देले तरल हबो, तरल को ताप देले गैस हबो, पुणी गैस को ताप कमेले तरल हबो, तरल को ताप कमेले कठिन हबो। किंतु एटा सेमिति नुहे, कोन हबो कठिन को ताप देले गैस हबो, गैस को ताप देले सीधा कठिन को आसीबो। एमिति कोन पदार्थ तार एमिति अवस्था रे परिवर्तन होउची तले ताको आमे कोन कहिबा ऊर्ध्वपातन बा सब्लिमेशन बोली कि कहिबा हला। समस्त बुझी पारलो ओके। एबे देखिबा चाप परिवर्तन रो प्रभाव। चापटा पदार्थर परिवर्तन रे प्रभाव पकाउची कि नहीं, निहाती निश्चय पिले प्रभाव पकेइबो हला। समस्ते सुनिथिबो, समस्ते देखिथिबो, समस्त घरे थिबो एलपीजी गैस। कोन एलपीजी गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस समस्त घरे थिबो नै कि। जदि आमे कोन करिबा सरी पिले आमे एही गैस को आमे कोन करूचू चाप देकी रखुचू। चाप देले कोन हो पिले एलपीजी गैस रो कणिका मानकर आकर्षण बलटा तांकर फांका स्थानटा कोन हबो फिलअप हबो हला। से माने कणिका माने पाखापाखी आसीबे, पाखापाखी आसिया द्वारा से माने पूरा कोन हबे चाप वृद्धि द्वारा से माने अवस्था रे परिवर्तन होय कि कोन हबे तरलीकृत हेबा, तरल अवस्था को आसीबे हला। एमिति आमे एलपीजी गैस को सिलिंडर रे रखि पारिबा हला। एलपीजी गैस को चाप प्रभाव द्वारा से कोन होची तरलीकृत होउची गैसटा। बुझी पारलो। चित्र देखि दे पिले कोन अछि गोटे गैस तांकर कणिका माने पूरा
दूर दूरांतर अच्छे ना कि गतिज शक्ति अच्छी अधिक है गैस एवं तांकर फांका स्थान अधिक चाप देले कौन है देख चाप ठेल द्वारा टिके कमिगला कौन कमिगला तांकर गतिज शक्ति कमिगला एवं से माने पाखापाखी हेले अत्यधिक चाप देले से कौन हेले पूरा कमिगले एवं से तलीकृत हो गला है एमती हुए चाप देले से कौन हम तांकर अवस्था परिवर्तन हम है एमती पिला आम कौन करवा ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक चाप देके आम रखिपर केमी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अत्यधिक चाप देले से कठिन परिवर्तन हम से कठिन अवस्था को आम शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीपर है समस्ते या देखा कौन लिखाई कठिन कार्बन डाइऑक्साइड तुम के शुणी नथो ना शुणीच ओके यह अत्यधिक चाप प्रयोग कर गच्छित रखा जापर यही चाप एकक को वायुमंडलीय चाप को कमाई आनिले कठिन कार्बन डाइऑक्साइड तरल अवस्था को न जाए सीधा गैसीय अवस्था को परिवर्तन हम यही कारण कठिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बरफ कह जाए या ऊर्ध्वपातन कहले किसी असुविधा है कठिन सीधा कौन हो तल न जाए बाष्प हो गैस हो बाष्प परिवर्तन हो बाष्प हो बुझीपार या ऊर्ध्वपातन कह जाए समस्या टे देख ऊर्ध्वपातन एमती हम है कठिन को गलन कले तरल हम तल को बाष्पकरण कले गैस हम गैस को संग्रहण कले तरल अवस्था को परिवर्तन हम तरल अवस्था को पुणी कौन करवा घनीकरण कले कठिन अवस्था को आसब हेले पिला में कौन जानलु तापमात्रा और चाप गोटे पदार्थर अवस्था को निर्धारण करिवो है तापमात्रा एवं चापटा गोटे पदार्थर अवस्था को निर्धारण करिवो एबे पिले तुम प्रश्न है प्रश्न को कौन अच्छी निम्नोक्त तापमात्रा को सेल्सियस स्केल रे परिणत कर बोले समस्त जानिच 273 डिग्री 273 केल्विन हेले केते होची 0 डिग्री सेल्सियस ताहले 300 केल्विन अच्छी केते अच्छी 300 केल्विन अच्छी केते हेबो केते डिग्री सेल्सियस हेबो केते डिग्री सेल्सियस हेबो रे हेबो 27 हैला एंती मिसे मिसे जीवो केमती 273 केल्विन इक्वल टू 0 हेले 274 हेले एटी गोटे एक मिसिबो हला 1 डिग्री सेल्सियस हेबो एंती बढ़ी बढ़ी केते 300 केल्विन हेले केते डिग्री सेल्सियस हेबो 27 डिग्री सेल्सियस हैला सेमिति कोन अछि 573 केते केल्विन केते 573 केल्विन इक्वल केते डिग्री सेल्सियस हेबो सब निजे रख करिकि आसीबो सेकंड पॉइंट कोन अछि निम्नोक्त तापमात्रा तापमात्रा जलर भौतिक अवस्था कौन हम देख 250 डिग्री सेल्सियस पूरा बाष्प होते कौन हो ना कि बाष्प पूरा देखिपारे एत बाष्प हे कहीं गति शक्ति बढ़ीज फांका स्थान अधिक हम है से पूरा आराम से पूरा अनवर्त गति करें देखिपार ना 100 डिग्री सेल्सियस कौन हम जलटा कौन हम फुटवा आरंभ कर फुटवा आरंभ कर एवं केते अछि -10 डिग्री सेल्सियस कौन हम पिले जलटा पूरा बरफ होगी ठंडा है यार तार भौतिक अवस्था परिवर्तन हम बुझीपार कि नहीं एमती 3 नंबर और 4 नंबर तुम खाली करके आसब होमवर्क है होमवर्क करके आसब एबे देखिए बेले बाष्पीभवन क्या कह जाए कौन बाष्पीभवन बाष्पीभवन क्या कह जाए पहले आम शुणीचे कौन शुणीचे पानी को गरम करी 100 डिग्री सेल्सियस फुटेले ही से कौन हम बाष्प परिणत हम किंतु तुम केबे केबे शुणी पिले गोटे खाली जगार बाहर पानी रखुच केदिन पर से कौन हो न था गला कुआड़े
से कौन ताकू ताप 100 डिग्री दिहला कि से फुटिला कि नाई। एमती पिले तुम कपड़ा सुखाऊच अदा कपड़ा सुखाऊच से कौन हो सुखी जाऊँच यार कारण कौन हो पारे बाष्पीभवन द्वारा ही से कौन हो अदा लुगाटा सुखी जाऊला। केवल आम स्फुटनांक न करिकी पानीटा आराम से ऊपर को उठी पार तार वायुमंडल तापमात्रा जोगु है। बुझीपार कि नहीं हेले आम जानू जे पदार्थर अणुगुड़िक सर्वदा गति करिथांती से माने केबे हेले स्थिर रुहंती नहीं। कौन सी एक निर्दिष्ट तापमात्रा गैस तरल अबा कठिन पदार्थर रही कणिका गुड़िक भिन्न भिन्न परिमाणर गतिज शक्तिर अधिकारी होइथांती। तरलर पृष्ठभाग थिबा अल्प संख्यक अणुर अधिक गतिज शक्ति थाए हैला। तरल पानी गोटे तरल तार पृष्ठभाग थिबा अल्प संख्यक अल्प संख्यक अणुर अधिक गतिज शक्ति थाए। से माने अन्य कणिका मानक आकर्षण बलर प्रभाव मुक्त होई तरलरू अलगा होई बाष्परे परिणत होइथांती। एहाको बाष्पीभवन कुहाଯାଏ। बुझीपार कौन पिले पानीर बा तरलर सॉरी पानी बोले हेबनी तरलर कौन अल्प संख्यक पृष्ठ कौन पिले तरलर पृष्ठभाग अल्प संख्यक अणु माने अधिक गतिज शक्ति थाए। से माने कौन पिले अन्य कणिका मानकर आकर्षण बलर प्रभाव मुक्त होई तरलरू अलगा होई बाष्परे परिणत हुअंती हैला। याको बाष्पीभवन कुहाଯାए। सेथिपाई अदा लुगा बाहर रखिले सुखी जाउची बा एवं पानीटा आपे 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 कौन होची ऊपर को उठी जाउची। बुझीपार कि नहीं हेले एबे समस्त नोट लेख पिले बाष्पीभवन काहाकू कुहाଯାए। कौन बाष्पीभवन काहाकू कुहाଯାए समस्ते याको देखी देखी लेख पिले बाष्पीभवन काहाकू कुहाଯାए। कौन कुहागला जेउ प्रक्रिया रे स्फुटनांक ठारू कम थिबा जेकोसी तापमात्रा रे तरल पदार्थ गैस रे परिणत होइथाए ताहाकू बाष्पीभवन कुहाଯାए। बुझीपार ताहाको बाष्पीभवन कुहाଯାए। आ थर कह दउछि बिले जेउ प्रक्रिया रे स्फुटनांक ठारू कम थिबा जेकोसी तापमात्रा रे तरल पदार्थ गैस रे परिणत हुए बा परिणत होइथाए ताहाको बाष्पीभवन कुहाଯାए हैला। वर्तमान देखिया बिले बाष्पीभवन को प्रभावित करुथिबा कारक केउ कारक बा केउ उपादान सॉरी कारकटा बा उपादानटा बाष्पीभवन को प्रभावित करुछि। पिले गोटे तुम पे काम करिबो हैला। तुम पे गोटे काम एड़ा करबा द्वारा तुम कौन जानिबो पिले बाष्पीभवन को केउ केउ कारक जाक कौन करती प्रभावित करि पारंती हैला। देखिबा गोटे परीक्षा नली रे कौन करिवो 5 मिली जल नेब आ गोटे रे चीना माटी रे बड़ चौड़ार चीना माटी रे से 5 मिली नेब एवं अन्य एक खोला चीना माटी रे कौन नेब 5 मिली जल नेब एवं प्रथम 5 नली रे निथिया 5 मिली जल को कौन करिवो झरका निकट रे किंबा फंका तल रखिदेव। आउ अन्य चीना माटी को चौड़ा चीना माटी पानी कौन करिवो से झरका पाख किंबा फंका तले रखिदेव एवं अन्य खोला चीना माटी पात्र रे थिबा पानी को जल को कौन करिवो कपबोर्ड किंबा श्रेणी गृहर थाकरे रखिवो। देखिवो बिले केउ पानीटी शीघ्र बाष्पीभवन हेथिवो को पानीटी हेथिवो कौन थिवो जार चौड़ा थिवो पृष्ठतलर अधिक थिवो कोठी कौन होथिवो पवनर बेग अधिक होथिवो एवं कोठी आर्द्रता कम थिवो एवं कोठी तापमात्रा अधिक थिवो सेही जागार पानीटी सांगे सांगे कौन हबो बाष्पीभवन हेथिवो। एथिरु हमर
ଖୋଲା ଚିନାମାଟି ପାତ୍ର ଥିବା ପାଣିଟା ବାଷ୍ପୀଭବନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଥିବ ହେଲା। ଏହାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, କେଉଁ ପାଣିଟା ସାଙ୍ଗେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେଲା ତାକୁ ଟିପି ରଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖିବ ଯେ ଖୋଲା ଚିନାମାଟିରେ ଥିବା ପାଣିଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ସେଇଠି ପୁରା ଖୋଲା ଅଛି, ତାପମାତ୍ରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ କ'ଣ ଏଇଟା ପୃଷ୍ଠତଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲା, ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଦେଖିବ ହେଲା, ଏଇଟା କରିକି ଆସିବ। ହେଲେ 4ଟି କାରକ ଯାକ ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି କ'ଣ ପିଲେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ତୃତୀୟଟି କ'ଣ ଆର୍ଦ୍ରତାର ହ୍ରାସ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି କ'ଣ ପବନର ବେଗ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖିବା ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କେମିତି ବାଷ୍ପୀଭବନ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ପୃଷ୍ଠଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ହେଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଲୁଗାକୁ ଶୁଖାଇଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ମେଲା କରି ଶୁଖାଇଲେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ ନା ମଡ଼ାମରି ଫୋଲ୍ଡ କରି ଶୁଖାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବ? ମେଲା କରିକି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି କ'ଣ ପିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟଟି କ'ଣ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି। ଦେଖ ପିଲେ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ? ତରଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁମାନେ ତାପଜ ଶକ୍ତି ବା ତାପ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଅଧିକ ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ଟି କ'ଣ ପିଲେ? ଆର୍ଦ୍ରତାର ହ୍ରାସ। ବାୟୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଏଠି ପିଲେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବି ଆସିଲା। ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖ ପିଲେ ସମସ୍ତେ। ଆର୍ଦ୍ରତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ତେ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖ, ଏତିକି ଟୁ ଏତିକି ହେଲା। ଏତିକି ଯାହା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ଲେଖିବ। ଆର୍ଦ୍ରତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାୟୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଯଦି ବାୟୁରେ ବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବାଷ୍ପୀଭବନ କମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେବ ନାହିଁ। ପରିମାଣ କମ୍ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେବ ହେଲା। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ସୀମିତ ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାୟୁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବ ତେବେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇବ ହେଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ନାହିଁ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ହେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ବେଗଟା କମିଯିବ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମ୍ ଥିଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ବେଗଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବେ ଦେଖିବା ପବନର ବେଗ। ସାଧାରଣତଃ ପବନ ବହୁଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଓଦା ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ। ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପବନର ସହ ଏକାଠି ହୋଇ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କମିଯାଏ ହେଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବାଷ୍ପୀଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହାରଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା 4ଟି କାରକ ଲେଖିବ। କେଉଁଟା? ପବନର ବୃଦ୍ଧି, ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି। ଏହି 3ଟି କାରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ବାଷ୍ପୀଭବନଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରୁଛି ହେଲା। ଏମାନେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା ସମସ୍ତେ? ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲେ, ବାଷ୍ପୀଭବନ ଶୀତଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କ'ଣ? ବାଷ୍ପୀଭବନ ଶୀତଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କେମିତି ପିଲା ଦେଖିବା ଏଇଟା? ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ଅଛି? ବାଷ୍ପୀଭବନ ଶୀତଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କେମିତି ଦେଖ ପିଲେ? ଗୋଟେ ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରଖିଲେ ଏହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ ହେଲା। ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁମାନେ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଶକ୍ତି ଅବଶୋଷଣ କରି ବାଷ୍ପୀଭବନ ବେଳେ ହରାଇଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ଭରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ବାଷ୍ପୀଭବନ ବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ହରାଇଲେ ହେଲା,
ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁମାନେ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଶକ୍ତି ଅବଶୋଷଣ କରିକି ବାଷ୍ପୀଭବନ ବେଳେ ହରାଇଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ପୁନଃଭରଣ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ବା ଚାରିପାଖରୁ ଶକ୍ତି ଅବଶୋଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ପରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆମେ କ'ଣ ନଖ ପଲିସ୍ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାଉ ପିଲେ? ନଖରେ ପଲିସ୍ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଏସିଟନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହା ଆମ ହାତ ପାପୁଲି ଉପରେ ଢାଳିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏହାର ଅଣୁ ହାତ ପାପୁଲିରୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ, ହେଲା, ଓ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଏସିଟନ୍ର ବାଷ୍ପୀଭବନ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଆମ ହାତ ପାପୁଲିଟା ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିଲେ କ'ଣ ନେବା? ଆମେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ମନେକର ଜଣକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। କ'ଣ ହେଉଛି? ଜଣକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ଜ୍ୱର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରା ବହୁତ ତାକୁ କ'ଣ ଗରମ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ମନେକର ତାକୁ ସ୍କାର୍ପ ଘୋଡ଼ଉଛୁ, ନାଇଁ କି? ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ସ୍କାର୍ପ ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି ହେଉଛୁ। ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲେ? କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପୁରା ବହୁତ ଗରମ ହେଇକି ଜଳ କଣାଟା ଦେହରୁ, ଗରମ ହେବାଟା ଦେହରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଜଳ କଣାଟା ଆକାରରେ ଯାଉଛି, ପୁରା ଆମକୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ଝାଳ ବାହାରିଲା ପରେ ଶୁଖିଗଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆରାମସେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ଆରାମସେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ହେଉଛି, ହେଲା। ଦେଖିବା ବେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖରା ଦିନେ କାହିଁକି ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା? ସୂତା ପୋଷାକ ଆମେ ଖରାଦିନ ପିନ୍ଧିବା କାହିଁକି? କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁଥିବୁ? କାହିଁକି ପିଲେ? ଆମେ ଦେଖିବା। ଖରାଦିନ ଆମ ଦେହରୁ ବହୁତ ଝାଳ ବାହାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦେହ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ନାହିଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ସମୟରେ ତଳର ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା କଣିକା ମାନେ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିମ୍ବା ଶରୀରର ପୃଷ୍ଠରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ହେଲା। ବାଷ୍ପୀଭବନର ଗୁପ୍ତ ତାପ ସହିତ ସମାନ ତାପ ଶକ୍ତି ଶରୀରରୁ ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ, ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ପିଲେ? ଶରୀର ଶୀତଳ ରୁହେ। ସୂତା ପୋଷାକ ଜଳର ଭଲ ଅବଶୋଷକ। ସୂତା ପୋଷାକ ଶରୀରର ଝାଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଶୋଷଣ କରେ, ଯାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଖରାଦିନେ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ସୂତା ପୋଷାକ କ'ଣ କରିବ? ଜଳର ଭଲ ଅବଶୋଷକ, ପାଣିକୁ ଭଲରେ ଅବଶୋଷଣ କରିବ, ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଖରାଦିନେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଝାଳ ବାହାରିବ। ସେ ଝାଳକୁ ଆମ ସୂତା ପୋଷାକଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ? ଅବଶୋଷଣ କରିବ ବା ଅବଶୋଷ କରିବ, ହେଲା। ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଝାଳକୁ କ'ଣ କରିବ? ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖରାଦିନେ କ'ଣ କରିବା? ସୂତା ପୋଷାକଟା ପିନ୍ଧିବୁ, ହେଲା। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଖରାଦିନେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ସୂତା ପୋଷାକଟା ପିନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲେ, ଥଣ୍ଡା ବରଫ ଜଳ ନିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ଲାସର ବାହାର ପୃଷ୍ଠରେ କାହିଁକି ଜଳର ବିନ୍ଦୁ ବା ଡ୍ରପ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଡ୍ରପଲେଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି? ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ମନେକର ବରଫ ତୁମେ ନେବ ପିଲେ, ହେଲା। ବରଫର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ବରଫ ନେବ, ହେଲେ ସେହି ଗ୍ଲାସର ବାହାରେ ଚାରିପାଖରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ତୁମେ ଭାବୁଛ କି? କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ପିଲେ? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଶକ୍ତି ଧରିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତରଳ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ସେମିତି ପିଲେ ଗ୍ଲାସରେ ଆମେ ବରଫ ନେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ଗ୍ଲାସଟା ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି। ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲେ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶଟା ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଅଛି କି ନାହିଁ?
ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଗ୍ଲାସ୍ର ଚାରିପାଖ ଲାଗିଲେ ଗ୍ଲାସ୍ର ଥଣ୍ଡା କଣିକାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହରାଇବ। ଶକ୍ତି ହରାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଗତିଜ ଶକ୍ତି କମୁଛି, ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ କମୁଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଥଣ୍ଡା ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସିଏ ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳ ବା ବାଷ୍ପକୁ ଥଣ୍ଡା କଲେ ତରଳ ହେଉଛି। ସେମିତି ପିଲେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ଟପା ଟପା ହେଇକି ଲାଗିବ ହେଲା। ଶକ୍ତି ହରାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ନର୍ମାଲ୍ଟା ହେଲା। କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି ପିଲେ। ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା କାଲି କରିକି ଆସିଥିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? 1 2 3 4 5ଟା କ'ଣ ଅଛି? ଏକ କୁଲର କାହିଁକି ଶୁଷ୍କ ଗରମ ଦିନରେ ପରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ? 2 ହେଲା, ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଳ କାହିଁକି ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ? 3 ହେଲା, ହାତ ପଲିସରେ କିଛି ଏସିଟନ୍ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ବା ସୁଗନ୍ଧି ରଖିଲେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରୁ? 4 ହେଲା, ଆମେ କାହିଁକି ଗରମ ଚା ବା ଗରମ କ୍ଷୀରକୁ କପ୍ରୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଢାଳି ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ? 5 ହେଲା, ଖରାଦିନେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ? ହେଲା, ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ସେଇଟାକୁ ତମେ କରିକି ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ନ ଜାଣିଲେ କାଲିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା। ନା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପିଲେ? ତମେ କରିକି ଆସିବ ହେଲା। ହୋମୱାର୍କ କାଲିକି ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଦୁଇଟା ହେଲାଣି ହେଲା। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରେ ଦିଆହେଇଥିଲା। ପିଲେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ହେଲା। କ'ଣ ଦେଖ, ଆମେ କ'ଣ ପଦାର୍ଥ 3ଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ପଦାର୍ଥର 5ଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ପୁଣି ଆଡ଼୍ ହେଇଛି? କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଜମା ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘନିତ ଅବସ୍ଥା ବା କଣ୍ଡେନସେଟ୍ ହେଲା। କଣ୍ଡେନସେଟ୍ ଏ 3ଟି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଉ 2ଟା ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼୍ ହେଲାଣି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। କ'ଣ କ'ଣ 2ଟା? ପ୍ଲାଜମା ଅବସ୍ଥା ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘନିତ ବା କଣ୍ଡେନସେଟ୍, ଏ 3ଟି ଅବସ୍ଥା। ହେଲେ ପିଲେ ପ୍ଲାଜମା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖିବା? ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ଲାଜମା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ଲାଜମା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଦେଖିବା ପିଲେ, ପଦାର୍ଥର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ଲାଜମା ଦେଖ ହେଲା। ପଦାର୍ଥର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଅତି ଉତ୍ତେଜିତ କଣିକାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆୟନନ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ନିଅନ୍ ନିଦର୍ଶନ ବଲ୍ବରେ ନିଅନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ। ପ୍ରତି ଦୀପ୍ତ ନଳୀ ଭିତରେ ହିଲିୟମ୍ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଥାଏ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ହେଲା ପିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କଣିକାମାନେ ଚାର୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପ୍ଲାଜମା କଣିକାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ଏମିତି ପ୍ଲାଜମା କଣିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ପ୍ଲାଜମା କଣିକାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦୀପ୍ତ ନଳୀରେ ଏକ ଶିଖାହୀନ କ'ଣ ଆଲୋକ ଦୀପ୍ତି ଦେଖିପାରୁ। ଏହି ଦୀପ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଗ୍ୟାସ୍ର ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏହି ଦୀପ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାରାମାନେ ଏହି ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଓ ତାହା ସେଠାରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ଲାଜମା କଣିକାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ତାରାମାନଙ୍କରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲାଜମା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହେଲେ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ତମ ପାଠରେ ତ 3ଟି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ଲାଜମା ଅବସ୍ଥା ଏବଂ
ବସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘନିତ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ହେଲା। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇ ଟେବୁଲଟା ପ୍ଲାଜମା ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଟିକେ ଦେଖିବା ବସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘନିତ କ'ଣ। ଦେଖ ପିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଦେଖ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି। 1920 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ ପଦାର୍ଥର ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ କେତେକ ଗଣନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଗଣନା ଭିତ୍ତି କରି ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ପଦାର୍ଥର ଏକ ନୂତନ ଅବସ୍ଥା ବସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘନିତ ଅବସ୍ଥା ବା BEC ର ଭବିଷ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପଦାର୍ଥର ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏରିକ୍ ଏ କର୍ନେଲ୍, ୱାଲ୍ଫଗାଙ୍ଗ କେଟରଲି ଏବଂ କାର୍ଲ ଇ ଉଇମ୍ୟାନ୍ ବସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘନନ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗବେଷଣା କରି 2001 ମସିହାରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ଅତି କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ କୌଣସି ଏକ ଗ୍ୟାସକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କରିଲେ ପଦାର୍ଥରେ ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘନିତ ଅବସ୍ଥା ବା BEC ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ୟାକୁ କ'ଣ www.chem4kids.com ଠିକଣାରୁ ପଦାର୍ଥର ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ପିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବ ହେଲା। ଆଜିର ଯୁଗ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକ ଶିଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଏଇଟା ଥିଲା ଦୁଇଟା ନୂତନ ଅବସ୍ଥା ପଦାର୍ଥର, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ଲାଜମା ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ଭଲରେ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ହେଲେ ପିଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଏଇଟା ତମେ ପଢ଼ିକି ଆସିବ ଆଉ ହୋମୱାର୍କ କରିକି ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ ପିଲେ, ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁଝିଥିବ ହେଲା। ଯଦି କ'ଣ ବୁଝିପାରିନଥିବ ଡାଉଟ୍ କରିଥିବ ବୋଲେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ କାଲିକି ମୋତେ ପଚାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ପିଲେ।